Welcome biology students, viewers and respectable people to my channel. ஒரு அற்புத சிந்தனை. இது நுனிப்புல். இது எத்தனை சிறியது, மிக இலகுவானது. இதனை கொண்டு நிறைய சொற்றொடர்கள் உருவாயின. எனினும் சிந்தியுங்கள். வீசும் தென்றல் இந்த நுனிப்புல்லினை உங்கள் கண்களில் கொண்டு வந்து வீழ்த்தினால் அப்போது பெரும் வேதனை அனுபவிப்பீர்கள். ஒருவேளை நுனிப்புல் தீயினால் எரிந்தால் ஒரு கானகத்தையே சாம்பலாக்கலாம். அதற்கான ஆற்றல் இந்த நுனிப்புல்லினுள் உள்ளது. ஆகவே நினைவிருக்கட்டும், என்றும் வாழ்வினில் அஞ்சிட வேண்டாம். அதுபோல என்றும் சிறிய உருவமாக இருக்கிறோம் என்று தயங்கவும் வேண்டாம். ஏனெனில் சிறிய எறும்பும் கூட வேலை வரும் வேளையில் மலை போன்ற யானையை கூட வீழ்த்தி எழும் வல்லமை கொண்டதாகும். ஆகவே தம்மிலும் வலிமையானவர்களின் முன் தம்மை பலவீனம் கொண்டவராக எண்ண வேண்டாம். அதே வேளையில் தம்மை விட பலவீனமானவரை தாம் என்றும் அவமதித்தலும் கூடாது. உலகில் அனைவரும் சமமே, எனினும் அனைத்தும் நலமே. எனினும் இந்த சமநிலைக்கு மதிப்பளிக்க பழகுங்கள். ஆக பெற்றோர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் மாசில்லா மதிப்பளியுங்கள் என்ற அற்புத சிந்தனையுடன் let me move to topic. Right students, we are in second lesson. The second lesson is human reproduction. So in Tamil, மனித இனப்பெருக்கம். So in this lesson, I would like to teach about the best interest topic is fertilization and implantation. Okay, so in Tamil, fertilization in Tamil, கருவுறுதல், implantation in Tamil, கருப்பதிதல். Okay, so for once the fertilization is completed, automatically the fertilized egg doing a implantation process. Okay, so today topic is fertilization implantation. Okay, so just what is mean by fertilization? Listen here. Fertilization occurs when a haploid sperm fuse with the haploid ovum. Understood? Fertilization occurs when the fertilization occur. So கருவுறுதல் எப்போ நடைபெறுகிறது? Fertilization கருவுறுதல். Fertilization occurs when a haploid sperm. Haploid means already told something about haploid. What is meant by haploid? The sperm contains single nucleus, isn't it? So single nucleus, otherwise called as what? Haploid sperm. So haploid nucleus. So those kind of sperm is called haploid sperm. So haploid sperm fuse with the haploid ovum. Haploid also same meaning. So haploid sperm fuse with the haploid ovum. Finally form a fertilized egg. That means கருவுற்ற முட்டை or diploid zygote. Fertilized egg otherwise called as diploid zygote. So in Tamil இரட்டைமே கருமுட்டை. So the haploid sperm, already you know, haploid sperm contain a single haploid nucleus, single nucleus. So that nucleus during fertilization move to egg. So automatically egg receive that has sperm haploid nucleus. So already the egg contain haploid nucleus. So both haploid nucleus are mixes. Okay, so this process is called fertilization. Finally, the egg changed into another one process called fertilized egg. So another form here, fertilized egg or diploid zygote. Okay, so fertilized egg means கருவுற்ற முட்டை or diploid. Diploid means having two nuclei. Diploid zygote. Okay, so the sperms deposited in the female reproductive tract undergo capacitation. Sperms deposited in the sperms deposited in the female reproductive tract. Female reproductive tract means பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம். Okay, பெண் இனப்பெருக்க பாதை. So sperms விந்தணுவானது deposited அப்படின்னா வைக்கப்படுதல். எங்கு சேமித்து வைக்கப்படுகிறது? Sperms. So once the male donate a sperm to the female reproductive tract, automatically the sperms, after that the sperms deposited in the female reproductive tract, பெண் இனப்பெருக்க பாதையினுள் அந்த sperms விந்தணுக்கள் சேமிக்கப்படுகிறது. Then followed by undergo capacitation. Next followed by further process capacitation. So what is meant by capacitation? So in Tamil, capacitation means திறனேற்றம். So what is meant by capacitation? So what is meant by capacitation? Tamil திறனேற்றம். Capacitation it's sometime expect as 3 mark. So mark it. Okay. So capacitation. Capacitation.
இட் இஸ் நத்திங் பட் விச் இஸ் ஏ பயோகெமிக்கல் ஈவெண்ட். இது ஒரு பயோகெமிக்கல்னா உயிர்வேதியியல் நிகழ்ச்சி. விச் இஸ் பயோகெமிக்கல் ஈவெண்ட், இது ஒரு உயிர்வேதியியல் நிகழ்ச்சி. that enable the sperm to penetrate, okay, and fertilize the egg. Understood? Which a biochemical event. Capacitation is nothing but it is a biochemical event that enables. So that even in the உயிர்வேதியியல் நிகழ்ச்சியானது that enable என்ன பண்ணுதுன்னா, அது enable the sperm to penetrate. Where they penetrate? in the egg. எக்குக்குள்ள sperm penetrate உள்ளே நுழைகிறது. ஓகே, ஃபைனலி ஃபெர்டிலைஸ் த எக். கடைசியில் ஸோ அந்த எக் வந்து ஃபெர்டிலைஸ் கருவுறுகிறது. சரிங்களா? இதுதான் வந்து கெப்பாசிட்டேஷன், அதாவது திறனேற்றம். ஸ்பேம் வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்டுக்குள்ளே வருது, வந்த ஏற்பாடு தென் செலக்ட் எக். எக்குக்குள்ளே நுழையுது இல்லைங்களே, அந்த ப்ராசஸ் வந்து கெப்பாசிட்டேஷன் சொல்லுவோம். எக்குக்குள்ளே ஸ்பேம் வந்து நுழையும். ஸோ அதுக்கடுத்து ஃபைனலி நுழைஞ்சதுக்கு பின்னாடி ஃபைனலி த எக் டெவலப் இன்டு ஆர் கன்வெர்ட் இன்டு ஃபெர்டிலைஸ்டு. ஓகே, ஸோ ஃபார்ம் ஏ ஃபெர்டிலைஸ் த எக். ஆட்டோமேட்டிக்லி this sperm fertilize கருவுற செய்கிறது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, fertilization occur only in the ovum and sperm are transported simultaneously to the ambulary isthmic junction. சரிங்களா? ஸோ fertilization occurs when, எப்பொழுது இந்த கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது? fertilization occurs only if the ovum, that means ovum means egg, and sperm, that means விந்தணுக்கள். ஸோ female ovum and sperm, மேலினுடைய ஸ்பெர்ம் விந்தணுக்களும் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் சைமல்டேனியஸ்லி ஒரே நேரத்தில் அந்த எக்கும் ஓவமும் ஸ்பெர்மும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸை போய் ரீச் ஆகணும். அது எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா, தே ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் சைமல்டேனியஸ்லி டு த ஆம்புலரி இஸ்தமிக் ஜங்ஷன். இட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் த ஓவரி. ஓகே, இட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் ஓவரி பார்ட். ஓகே, இது ஓவரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி. அது ரெண்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஆம்புல்லா பகுதி இஸ்துமஸ் சந்திப்புன்னு சொல்லுவோம். ஆம்புல்லா பகுதி இஸ்துமிக் சந்திப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது வந்து அந்த யூட்ரஸினுடைய மேலே அப்பர் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஓவரியாக மாறுறதுக்கு முன்னாடி இடையில ஃபெல்லோப்பியன் டியூப்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அண்டநாளம். ஸோ அந்த பகுதியில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி வந்து ஆம்புலரி இஸ்துமிக் ஜங்ஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அந்த ரீஜனுக்கு ஸ்பெர்ம் எக் ரீச் ஆகுது சைமல்டேனியஸ், ஒரே டைம்ல ரீச் ஆகுது. ஓகே, டு த ambulary isthmic junction of the fallopian tube. ஸோ fallopian tubeங்கிறது அண்டநாளம், அது முழு குழல். ஸோ அந்த குழலுக்கு கூடிய ஒரு பகுதி தான் அந்த ambulary isthmic junction. ஸோ I will show the picture, that means diagram. ஓகே, அதனால அதுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க, டயக்ராம் காட்டுறேன், என்ன பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ஸ் அகைன், fertilization occurs only if the ovum and sperm transported, கடத்தப்படுகிறது. எந்த மாதிரி கடத்தப்படுது? சைமல்டேனியஸ்லி, ஒரே டைம்ல. எந்த இடத்துக்கு கடத்தப்படுது? டு த ஆம்புலரி இஸ்தமிக் ஜங்ஷன் ஆஃப் த ஃபெல்லோப்பியன் டியூப். ஃபெல்லோப்பியன் டியூப்ல இருக்கக்கூடிய ஆம்புலரி இஸ்தமிக் ஜங்ஷனுக்கு வந்து கடத்தப்படுது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட், பிஃபோர் எ ஸ்பெர்ம் கேன் என்டர் த எக். எக்குக்குள் நுழைவதற்கு முன்னாடி, பிஃபோர் a sperm can enter the egg, it must be penetrate the multiple layer of the granulosa cells which are around the ovum, forming the corona radiata. Okay, so corona radiata is a common layer. Okay, corona radiata, listen, corona radiata, this is the common layer of the egg. So egg is surrounded by corona radiata. So the corona radiata composed of granulosa. It is a kind of cells, granulosa cells. It is a kind of cells, granulosa cell. And that cells made up of multiple layer. Understood? So multiple layer of granulosa. So granulosa is made up of multiple layer. So granulosa செல்லுங்கிறது பல அடுக்குகளால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு. பல அடுக்குகளால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு. அந்த அடுக்குகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்ததே கொரோனா ரேடியேட்டா. Understood? Before a sperm can enter the egg. அதாவது எக்குக்குள் நுழைவதற்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா, இட் மஸ்ட் பி பெனட்ரேட் நுழையுது. எதுக்குள் நுழையுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the multiple layer of granulosa cells which are around the ovum. ஓவத்தை சுற்றி இந்த கிரானுலோசா அப்படிங்கிற மல்டி லேயர் கொண்ட அடுக்கு இருக்கு. அதெல்லாம் அந்த அடுக்குகளை ஒன்று சேர்ந்தது தான் நாம ஸோ
commonly called as coronary artery. இதை என்ன சொல்லுவோம், coronary artery சொல்லுவோம். ஒரு 3 மார்க்ல கேட்கலாம், நோட் பண்ணி வச்சுங்க. இட் இஸ் a kind of 3 mark. The follicular cells are held together by a adhesive cementing substance called hyaluronic acid. Understood? The follicular cells are held together by அந்த கிரானுலோசா செல்ஸ் பார்த்து இல்லைங்களா. ஸோ அந்த கிரானுலோசா செல்ஸ் வந்து ஒரு கிரானுலோசா செல்ஸ் இன்னொன்று எப்படி ஒட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு பை அட்கசிவ் சிமெண்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் கால் ஹைலூரோனிக் ஆசிட். புரிஞ்சுங்களா? ஸோ ஹைலூரோனிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் இந்த கிரானுலோசா செல்ஸ் எல்லாம் ஒட்டி இருக்குது. அதை ஒட்டக்கூடிய செல்ஸ் ஒரு அட்கசிவ் சப்ஸ்டன்ஸ், அட்கசிவ் சிமெண்ட்னு சொல்லுவோம். அந்த அட்கசிவ் ஒட்டும் சிமெண்டோட பேர் என்ன, ஹைலூரோனிக் ஆசிட். 1 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ திஸ் கிரானுலோசா செல்ஸ், தட் மீன்ஸ் these follicular cells are held together by an adhesive cementing substance called hyaluronic acid. You understood? Okay. So next, acrosomal reaction. So acrosome, it found in the acrosomal reaction. Acrosome, it found in the sperm. The sperm upper part having acrosome. So that do a kind of reaction is called acrosomal reaction. What is mean acrosomal reaction? The acrosomal membrane disintegrate, releasing a proteolytic enzyme hyaluronidase enzymes during sperm entering through the coronary zona pellucida. So acrosomal membrane disintegrate, அதாவது அக்ரோசோம்ங்கிறது ஸ்பெர்முடைய டாப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி. அது என்ன பண்ணுதுன்னா, தன்னை சுற்றி இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த கவரிங்கை உடைக்குது, சிதைக்குது, டிசன்டேட் பண்ணுது. ஸோ ஆஃப்டர் தேட் அந்த லேயர்லாம் டிசன்டேட் உடஞ்சதுக்கு பின்னாடி அதுக்குலேருந்து ஒரு ஆசிட் வெளியே வருது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி அக்ரோசோம் ரிலீஸிங் புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம், அதை புரோட்டியோனா புரதத்தை சிதைக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ். புரோட்டியோ மீன்ஸ் புரோட்டீன், லைட்டிக்னா சிதைத்தல். புரோட்டீனை சிதைக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ் வந்து அதுலேருந்து வெளியே வருது. அந்த என்சைம்ஸோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலூரோனிடேஸ் என்சைம்ஸ். எப்போ வெளிவருது? டியூரிங் ஸ்பெர்ம் என்ட்ரி த்ரூ த, அதாவது ஸ்பெர்ம் வந்து எக்குக்குள் நுழையுது இல்லைங்களா, அப்போ நுழையும் போது ஒரு 2 லேயரை வந்து சிதைக்கும். எக்குனுடைய லேயர் கொரோனா ரேடியேட்டா, ஜோனா பெலிசிடா, இந்த 2ஐயும் வந்து சிதைக்கும். ஏன்னா இந்த 2ஐயும் சிதைக்கிறதுக்கு ஹைலூரோனிடேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம்ஸ் வேணும். இதை வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணுறா? ஸ்பெர்முடைய அக்ரோசோம் ரிலீஸ் பண்ணுது. ஸோ ஸ்பெர்முடைய அக்ரோசோமனுடைய அந்த அவுட்டர் மெம்பரேன்லாம் சிதையுது, டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகுது. தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரிலீஸ் ஏ கைண்ட் ஆஃப் proteolytic enzymes called hyaluronidase enzymes. That enzymes produced entry through the coronary zona pellucida of the egg. So egg இருக்க coronary zona pellucida சிதைக்கிறதுக்காக ரிலீஸ் ஆகுது. So this entire reaction is called acrosomal reaction. It is a kind of 3 mark. Mark it. Let me move to next topic. So once fertilization is accomplished, cortical granules from the cytoplasm of the ovum form a barrier called fertilization membrane. சரிங்களா? அதாவது எக் வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா, ஒன்ஸ் த ஃபெர்டிலைசேஷன் இஸ் அக்கம்ப்ளைஸ்டு, தட் மீன்ஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஃபெர்டிலைசேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு, ஒரு ஸ்பேம்னால ஒரு எக் வந்து கருவுறுதல் நிகழ்ச்சி நடந்துருச்சு. அதாவது ஃபெர்டிலைசேஷன்னா மேலினுடைய நியூக்ளியஸ், ஃபீமேலினுடைய நியூக்ளியஸ், எக்குகளுக்கு 2 ஃபியூஸ் ஆகிற பேர் ஃபெர்டிலைசேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா, ஒன்ஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட், த cortical granules from the cytoplasm ovum, ஓவம்ல இருக்கிற சைட்டோபிளாஸ்ட்ல இருந்து கார்டிகல் கிரானியூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. சரிங்களா? அதாவது ஃபெர்டிலைசேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த எக்குனுடைய சைட்டோபிளாஸ்ட்ல இருந்து கார்டிகல் கிரானியூல் டெவலப்டு. ஸோ அந்த கார்டிகல் கிரானியூல் என்ன ஆக்ட் பண்ணுது பாரு. ஸோ தட் கார்டிகல் கிரானியூல்ஸ் ஃபார்ம் ஏ பேரியர், ஒரு தடுப்பு சுவராக செயல்படுது. என்னது? கால்டு தி ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரேன். ஓகே, அது கருவுறுதல் சவ்வாக செயல்படுகிறது. ஃபெர்டிலைசேஷன் 3 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரேன் அரவுண்ட் த ஓவம். சரிங்களா? அந்த ஓவத்தை சுற்றி இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரேன் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்குது. ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின். வாட் இஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரேன், ஹவ் திஸ் ஃபார்ம்னு கேட்பாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் த ஃபெர்டிலைசேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆர் அக்கம்ப்ளைஸ்டு, ஸோ கார்டிகல் கிரானியூல்ஸ் developed from the cytoplasm of the ovum.
சரிங்களா. ஓவத்தில் இருக்கிற சைட்டோபிளாஸ்ட் வந்து கார்டிகல் கிரானியூல் டெவலப் பண்ணுது. கார்டிகல் கிரானியூல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ தட் கார்டிகல் கிரானியூல் ஆக்ட் as a barrier called the fertilization membrane. இது ஒரு fertilization membrane ஆக்ட் பண்ணுது. எதை சுற்றி? அரௌண்ட் ஓவத்தை சுற்றி ஃபார்ம் ஆயிருது. ஸோ தீஸ் fertilization membrane preventing தடுக்குது. எதை தடுக்குது? ஃபர்தர் penetration ஆஃப் த அதர் ஸ்பெர்ம். ஸோ ஒரு ஸ்பெர்ம்னால ஃபெர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சதுன்னா அந்த ஃபெர்டிலைஸ் ஆன எக் வந்து மறுபடியும் புது ஸ்பெர்மை சந்திக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி வேறொரு அனதர் ஸ்பெர்ம் வந்து ஸோ அந்த எக்கை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறக்காக ஸோ தன்னை சுற்றி ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரேனை அந்த ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கும். எதை பயன்படுத்தி? கார்டிகல் கிரானியூலை பயன்படுத்தி. ஓகே. ஸோ அரவுண்ட் த ஸ்பெர்ம் ப்ரிவென்டிங் ஃபர்தர் பெனட்ரேஷன் ஆஃப் த அதர் ஸ்பெர்ம், மற்ற ஸ்பெர்ம் உள்ள நுழைய தடுக்குது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாலிஸ்பேமி இஸ் ப்ரிவென்டட். ஸோ பல ஸ்பெர்ம் வந்து அந்த ஒரு ஃபெர்டிலைஸ் ரெக்கை அட்டாக் பண்ணுறதை தடுக்குது. விச் ஒன் இஸ் ஆக்சுவலி ப்ரிவென்ட் தட் ப்ராசஸ்? ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரேன். விச் ஒன் இஸ் டெவலப்பிங் ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரேன்? கார்டிகல் கிரானியூல். Understood? So cortical granules developing a cortical granule act as a fertilization membrane. So this fertilization membrane act as a this fertilization membrane help in prevent the polyspermy. சரிங்களா. பாலினா நிறைய, ஸ்பெர்ம்னா ஸ்பெர்ம், பல விந்தணுக்கள் அந்த ஒரு எக் அந்த ஃபெர்டிலைசர் எக்கை அட்டாக் பண்ணுறதை பெனட்ரேட் பண்ணுறதை தடுக்குது, உள்ள நுழைவதை தடுக்குது. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் பிளாஸ்டோமியர், கருக்கோள செல்கள். isn't it? So the first cleavage means பிளவி பெறுகள். ஓகே, அது என்னன்னு பார்க்கலாம். The first cleavage produce two identical cells called blastomere. So once the fertilization is completed, automatically the normal egg converted into fertilized egg. The fertilized egg undergo a kind of division process is called cleavage. So the first cleavage, the first division may divide the egg into two halves. புரியுங்களா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட், அதாவது செல் டிவிஷன் நடக்கும். ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக் அடுத்து என்ன பண்ணும்னா நம்மளுக்கு வந்து செல் டிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும். அப்போ செல் டிவிஷனில் என்ன நடக்கும்னா இங்கே வந்து என்ன ப்ராசஸ் நடக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, செல் டிவிஷன் ஃபர்ஸ்ட் செல் டிவிஷனில் ஒரு ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக் ரெண்டாக உடங்கி அதான் கொடுத்துருக்காங்க. கிளிவேஜ் ஆர் செல் டிவிஷன் ஒன்று தான். The first cleavage, first பிளவி பெறுகள், first cleavage produce two identical ஒரே மாதிரியான two identical cells called blastomere. இரண்டு கருக்கோள செல்களை உருவாக்குகிறது. So this two blastomere able to form a four cell. அதுக்கடுத்து அடுத்த செகண்ட் cleavage ஸ்டார்ட் ஆகுது, produce four cell. So then 8 cell and so on. சரிங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக் வந்து செல் டிவிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் செல் டிவிஷன் ஃபர்ஸ்ட் கிளிவேஜில், செல் டிவிஷன் ஒரு பேர் கிளிவேஜ்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளிவேஜில் ரெண்டு ஈக்குவல் ஹால்ஃப் கிடைக்குது. அந்த ஒவ்வொரு ஹால்ஃபை பிளாஸ்டோமின்னு சொல்லும். ரெண்டாவது அதே அந்த ரெண்டு ஹால்ஃபும் வந்து டூயிங் எ ஃபர்தர் நெக்ஸ்ட் கிளிவேஜ், அடுத்த கிளிவேஜ் பிகின் தொடங்குது. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ரெண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அப்போ 4. ஸோ அது மறுபடியும் டிவைட் ஆகுது. அப்போ 8ஆக மாறுது. 2 4ஆக மாறுது, 4 8ஆக மாறிடுச்சு. ஸோ அப்படியே ப்ராசஸ் கண்டினியூஸ்லி கோயிங் ஆன். ஓகே. ஸோ த என்டையர் ப்ராசஸ் கால்ட் பிளாஸ்டோமியர் ஃபார்மேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் மொருலா. ஸோ மொருலா ஆஃப்டர் 72 hours ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஸோ ஃபெர்டிலைசேஷன் முடிந்து 72 மணி நேரம் கழித்து, ஆஃப்டர் 72 hours ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் எ லூஸ் கனெக்ஷன், அதாவது இறுக்கமெல்லாம் அங்கங்கே தொங்கிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா, லூஸ் கனெக்ஷன் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் எ பெர்ரி ஷேப்டு கிளஸ்டர் ஆஃப் 16 ஆர் மோர் ஆஃப் செல்ஸ் கால் மொருலா. அதாவது ஃபெர்டிலைசேஷன் கருவுறுதல் நிகழ்ச்சி நடந்ததுக்கு பின்னாடி 72 மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்களை பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் கனெக்ஷன் ஆஃப் செல்ஸ், லூஸ் கனெக்ஷன். ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படியே லேசாக ஒட்டி ஒட்டாமல் இருக்குது செல்ஸ்லாம். அந்த டிவைடான செல்கள் எப்படி இருக்கும்? ஒட்டி ஒட்டாமல் இருக்கும். ஃபெர்டிலைசேஷன் எ லூஸ் கனெக்ஷன் ஆஃப் செல்ஸ், லூஸ் கனெக்ஷன் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் எ பெர்ரி ஷேப்டு, பேரிக்காய் வடிவம் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா, பெர்ரி ஷேப்டு கிளஸ்டர் ஆஃப் 16 ஆர் மோர் ஆஃப் செல்ஸ். அந்த மொருலா ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்குக்குள்ளே, அந்த ஃபெர்டிலைசர் எக்குக்குள்ளே அந்த பிளாஸ்டோமியரில் மொத்தம் 16 செல் இருக்கலாம், இல்லை அதற்கு மேற்பட்ட செல் இருக்கலாம். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பெர்ரி ஷேப்டு கிளஸ்டர் ஆஃப் அப்பியரன்ஸ் இஸ் கால்ட் மொருலா. இது ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம். பிளாஸ்டோமியர் ஒரு 3 மார்க்கு. ஸோ மொருலா இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் 3 மார்க். ஸோ அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ ஆஃப்டர்
72 hours of the fertilization, loose connection cells form a berry-shaped cluster of 16 or more of cells called morula. See the diagram. Listen, ma. See the diagram. This is fertilized egg. That means zygote. So zygote undergo a. This is the common process. This diagram not found in your book. It is a general diagram. So observe clearly. This is fertilized egg. Understood? That means zygote. The zygote undergo a first cell division. That means cleavage. First cleavage. So first cleavage as a result in form a two cells. Understood? This is one blastome here. This two halls. So the two cell stage zygote undergo a next cleavage. So next cleavage form a four cell. 1, 2, 3. So another one side having another one called. So 4 cell stage. So 4 cell stage next move to 8 cell stage. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So another one 2 hidden. So அந்த பக்கம் என்ன ரெண்டு இருக்குது. So மொத்தம் இது 8 cell stage. So 8 cell stage 8 cell stage zygote move to 16 cell stage. So 16 cell stage. Listen, see the diagram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So rest of the halves are unable to see. So conformly 16 blastome is found in the that zygote. So this stage we can see the egg appear as what? So this stage the egg, that means fertilized egg, appear as complete. So it appears as a ball shaped. So this is called morula. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ இந்த 16 செல் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 16 பிளாஸ்டோமி இருக்கும். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோள வடிவத்தில் இருக்கு. அதனால தான் மொருளான்னு சொல்கிறோம். லிசன் கவனிங்க, மொருளான்னு இல்லைங்களா? ஸோ இது மொருளா ஸ்டேஜ். ஸோ தென் ஆஃப்டர் தட் தி 16 cells are appear as morula. Listen the morula diagram. This is morula. Okay. So next, under the influence of progesterone, smooth muscles of the fallopian tube relax. Understood? Under influence of progesterone. So progesterone hormones released. So that progesterone hormone influences smooth muscles of the fallopian tube. So fallopian tube, அதாவது அண்டநாளம்னு சொல்லுவோம். அந்த fallopian tubeல இருக்கக்கூடிய ஸ்மூத் மசில்ஸ், அதாவது மென்மையான தசைகள் இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஃபெல்லோடியூபினுடைய உள்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத் மசில்ஸ் இருக்கு. அதை வந்து தூண்டுது. யார் தூண்டுனா? ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் தூண்டி ரிலாக்ஸ், அதை வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ் கண்டிஷனுக்கு கொண்டுட்டு வருது. அந்த டிவைடிங் எம்பிரியோ, ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது and the dividing embryo takes 4 to 5 days to move through the fallopian tube. So 4-5 நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா the divide embryo நன்கு அந்த டிவைட் ஆச்சுங்களா, கிளீவேஜ் ப்ராசஸ் வழியாக டிவைட் ஆச்சுங்க இல்லையா, அந்த எம்பிரியோ டேக்ஸ் 4 to 5 days 4-5 நாளில் டு மூவ் த்ரூ த fallopian tube. சரிங்களா? அந்த fallopian tube வழியாக 4-5 நாளில் அதில் நகரும் இன்டு த யூட்ரைன் கேவிட்டி. அது அங்கிருந்து எங்கே போயிடும்? யூட்ரைன் கேவிட்டி. யூட்ரைன் கேவிட்டினா கருப்பை, அந்த குழி இருக்கும் இல்லையா, அது வழி உள்ள நகர ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் ஃபைனலி கெட்ஸ் இம்ப்ளான்டட் இன்டு த யூட்ரைன் வால். ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இம்ப்ளான்ட் ஆயிரும்? இம்ப்ளான்ட் அப்படின்னா பதிதல். எங்கே பதிகிறது? ஸோ அந்த கருப்பையின் உட்சுவரில் பதியுது. புரிஞ்சுங்களா? இப்போ பாருங்க, மறுபடியும் இருக்கான். அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் என்ன பண்ணும்னா, ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ ப்ரொடியூசர் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் என்டர் இன்டு த fallopian tube. fallopian tubeக்குள்ள, அதாவது அதை டயக்ராம் காட்டுறேன். அந்த fallopian tube உள்ள போகுது. fallopian tube உள்பகுதியில் ஸ்மூத் மசில் இருக்கும். அந்த ஸ்மூத் மசில்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ணுது. ஸோ அதுக்கடுத்து ஃபர்தர் என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கடுத்து தொடர்ச்சியாகவே த டிவைடட் எம்பிரியோ, அந்த முன்னாடி ஏற்கனவே ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக் வந்து 2 செல் 8 செல் 4 செல் இப்படியே போயிட்டு வச்சுங்களா, இப்போ 16 செல். ஸோ அது என்ன பண்ணும்னா 4-5 நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணும்னா அந்த fallopian tube வழி அப்படியே நகர்ந்து ரீச் த யூட்ரைன் கேவிட்டி. அதாவது அதுக்கு அடுத்தது கீழே இருக்கிற பகுதி யூட்ரைன் கேவிட்டி. அந்த யூட்ரைன் கேவிட்டி கருப்பை அந்த கால்வாய் வழியாக கீழே இறங்குது. அதுக்கடுத்து ஃபைனலாக ஸோ அட்டாச் டு தி ஃபைனலி கெட்ஸ் இம்ப்ளான்ட்னா ஒட்டிக்கொள்ளுதல், பதிதல். எங்கே ஒட்டுதுன்னா யூட்ரைன் வால், கருப்பையின் உள்சுவரில் ஒட்டிக்கொள்கிறது. எண்டோமெட்ரின்னு சொல்லுவோம், அங்கே வந்து ஒட்டிக்குது. ஏன்னா அங்கே தான் வந்து அந்த ஃபுல்லி மெச்சூர்ட் அழகான எம்பிரியோ வந்து உள்ள வளரும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் பிளாஸ்டோசிஸ், கருக்கோளம்னு சொல்லுவோம். when the embryo implanted in the uterus, okay, once the embryo, அதாவது கருவுற்ற முட்டையானது கருப்பையினுடைய உள் சுவரில் ஒட்டின பிற்பாடு அடுத்த நிகழ்ச்சி எடுப்பார். when the embryo implanted into the uterine wall,
சரிங்களா, கருப்பின் உள்சொல் ஒட்டி கொண்ட பின்னாடி அட் திஸ் பாயிண்ட் அந்த நேரத்தில் எம்பிரியோ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ ஃப்ளூயிட் ஃபில்லுடு, சரிங்களா, திரவத்தால் நிரப்பப்பட்ட ஹாலோ பால். ஹாலோ பால்னா அதாவது உள்ள கேப் கொண்ட ஒரு பால் வடிவமா இருக்கும். அதாவது திரவத்தால் நிரப்பப்பட்ட உள்ள கேப் கொண்ட ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும். எபோட் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ 100 செல்ஸ் கால் பிளாஸ்டோசிஸ்ட். அப்போ அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து 100 செல்ஸ் குறையலாம் இருக்கு. அந்த செல்ஸோட பேர் என்ன? blastocyst. What is the cell name? Blastocyst. Yes, 3 mark. What is blastocyst? When the embryo implanted into the implanted into the uterine, அதாவது எம்பிரியோ வந்து அந்த யூட்ரைன்ல அதாவது கருப்பையில் உள்ள பதிஞ்ச பின்னாடி அட் திஸ் பாயிண்ட் அந்த நேரத்தில் எம்பிரியோ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எம்பிரியோவில் என்ன எம்பிரியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூயிடு ஃபில்டு ஹாலோ பால், திரவத்தால் நிரப்பப்பட்ட ஸோ சற்று கேப் கொண்ட ஒரு பால் வடிவத்தில் இருக்கும். அந்த சமயத்தில் ஸோ த எம்பிரியோ ஹாவ் 100 செல்ஸ் கால் பிளாஸ்டோசிஸ்ட். அந்த அதில் கூட மொத்த செல் என்ன சொல்லுவோம்? இட் இஸ் கால்ட் வாட்? பிளாஸ்டோசிஸ்ட். ஸோ we move to next topic. So next heading is trochoplast. So trochoplast nothing but the blastocyst. Understood? The blastocyst is composed of single layer of large flattened cells called trochoplast. அதாவது ஏற்கனவே பிளாஸ்டோஸ்னு லாஸ்ட் ஹெட்டிங் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, கருக்கோளம்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அது எதனால் ஆக்கப்பட்டதுன்னு பாருங்க. அந்த பிளாஸ்டோஸ்ங்கிறது எப்படி எதால் ஆக்கப்பட்டது பாருங்க. The blastocyst is composed of single layer of, சரிங்களா, ஒற்றை அடுக்கு ஓரடுக்கு கொண்ட லார்ஜ் பெரிய ஃபிளாட்டனடு தட்டையான செல்களை கொண்ட அமைப்பாகும். ஸோ த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் எ சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் லார்ஜ் ஃபிளாட்டனடு செல்ஸ். ஓகே, ஒற்றை அடுக்கு, சிங்கிள் லேயர்னா ஒற்றை அடுக்கு கொண்ட பெரிய தட்டையான செல்களை கொண்ட அமைப்பாகும். இதைத்தான் ட்ரோகோபிளாஸ்ட். இட் இஸ் கால்ட் வாட்? ட்ரோகோபிளாஸ்ட். ஸோ பிளாஸ்டோசிஸ் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் எ சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் லார்ஜ் ஃபிளாட்டனடு செல்ஸ் கால்ட் ட்ரோகோபிளாஸ்ட் and a smaller cluster of smaller சிறிய கிளஸ்டர் கூட்டமாக குழுவாக உள்ள ஸ்மாலர் கிளஸ்டர் ஆஃப் 20 to 30 ரவுண்ட் செல்ஸ் கால் இன்னர் செல் மாஸ். அதே மாதிரி அதே ட்ரோகோபிளாஸ்டுக்குள்ள அதாவது அதே அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்டுக்குள்ள சிறிய செல்கள் கூட்டமாக இருக்கு இல்லைங்களா, பெருசாக இருக்கிறத ட்ரோகோபிளாஸ்ட்னு சொல்கிறோம், ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட் சொல்கிறோம். சிறுசாக இருக்கு இல்லைங்களா, ஸ்மாலர் கிளஸ்டர் ஆஃப் 20 to 30 ரவுண்ட் செல்ஸ், சரிங்களா, 20 to 30 வட்ட வடிவ ஸ்மாலர் சிறிய குழுவாக கொத்தாக உள்ள செல்களை வந்து இன்னர் மாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இன்னர் செல் மாஸ், அக செல் திரள்கள்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா, அப்போ ஒரு பிளாஸ்டோசிஸ்ட்ல 2 வகையான செல் இருக்குது. சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் லார்ஜ் ஃபிளாட்டட் செல் இருக்குது, அதுக்கு அடுத்தது ஸ்மாலர் கிளஸ்டர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது. அந்த ஸ்மாலர் கிளஸ்டர் ஆஃப் செல்ஸ் இன்னர் மாஸ் செல்னு சொல்லுவோம். சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் லார்ஜ் ஃபிளாட்டட் செல்லை ட்ரோகோபிளாஸ்ட்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் சேர்ந்து ட்ரோகோபிளாஸ்ட்னு தனியாக 3 மார்க்ல கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட், so next heading is implantation. So implantation is a 3 mark. The inner cell mass of the blastocyst. சரிங்களா, அந்த மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் செல் மாஸ்ல அகசெல் திறன்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா, ட்ரோகோபிளாஸ்ட்டை விட்டுருங்க. இன்னொரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த ஸ்மாலர் கிளஸ்டர் செல்ஸ் இன்னர் மாஸ் செல்னு சொன்னோம்ல, அது என்ன பண்ணுது பாரு. த இன்னர் செல் மாஸ் ஆஃப் த பிளாஸ்டோசிஸ்ட், பிளாஸ்டோசினுடைய அந்த அகசெல் திரள்கள் இன்னர் செல் மாஸ் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அது தேட் டெவலப் தி எம்பிரியோ, எனத்தை டெவலப் பண்ணுது, கருவை உருவாக்குறது. த டெவலப் தி எம்பிரியோ, கரு உருவாக்குது. அண்ட் பிக்கப்ஸ் எம்பெடட் இன் த எண்டோமெட்ரியம் ஆஃப் த யூட்ரஸ். எண்டோமெட்ரியம் அப்படிங்கிறது, எண்டோமெட்ரிஸ் நத்திங் பட் இன்னர் வால் ஆஃப் த uterus, otherwise called as what? Endometrium. So inner side, we can see the uterus inner side, otherwise called as endometrium. Okay, so the inner cell mass automatically attached the inner cell mass develop into embryo. That embryo attached to the எண்டோமெட்ரியம் ஆஃப் த யூட்ரஸ். ஸோ யூட்ரஸினுடைய உள்பகுதியில் அந்த எம்பிரியோ ஒட்டிக்குது. ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் இம்ப்ளான்டேஷன். இந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன? இம்ப்ளான்டேஷன், கருப்பதிதல் என்கிறோம். ஸோ ஆஸ் இட் ரிசல்ட் இன் பிரெக்னன்சி. ஸோ இதனால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? பிரெக்னன்சி. ஸோ கர்ப்பம் தரிக்கிறாள் அந்த பெண், சரிங்களா, கர்ப்பம் உருவாகிறது. ஸோ திஸ் இஸ் 3 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ வாட் இஸ் மீன் இம்ப்ளான்டேஷன்? நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் எக்டோபிக் பிரெக்னன்சி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் எக்டோபிக் பிரெக்னன்சி. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ திஸ் இஸ் அ unknown area to students, isn't it? இதுதான் இது யாரும் அவ்வளோக்கா தெரிஞ்சுக்காத பதி. தமிழ் என்ன சொன்னால் இடமாறிய கர்ப்பம்னு சொல்லுவோம், இடமாறிய கர்ப்பம். ஸோ எக்டாபிக் பிரெக்னன்சி, இஃப் த ஃபெர்டிலைஸ்டு எக் இஸ் இம்ப்ளான்டட் அவுட்சைட் ஆஃப் த யூட்ரஸ். சரிங்களா, அதாவது எப்பவுமே the fertilized egg always implant the uterus.
சரிங்களா? எப்பொழுதுமே கருவுற்ற முட்டைகள் யூட்ரஸில் தான் பதியும். ஆனால் இது அந்த மாதிரி நடக்காம கருப்பையில் பதியாமல் இஃப் த ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக் இம்ப்ளான்டட் எங்கே பதினா அவுட் சைட் ஆஃப் த யூட்ரஸ், யூட்ரஸ்க்கு வெளியே பதிகிறது. ஸோ யூட்ரஸ்க்கு வெளியே இது வந்து அப்நார்மல் இல்லைங்களா? இது பொருத்தமற்ற செயல். இதனால் என்ன நடக்குதுன்னா as a result in ectopic pregnancy இடமாறிய கர்ப்பம் உருவாகிறது. as a result in ectopic pregnancy. Once again, if the fertilized egg implanted outside of the uterus, outside அந்த யூட்ரஸ்க்கு வெளியே, yes, it's ectopic pregnancy. About 95% of the ectopic pregnancy occur. கிட்ட 95 விழுக்காடு ectopic pregnancy நடக்குது. எந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா about 90% of the ectopic pregnancy occur in the fallopian tube, அண்டநாளத்தில் நடக்குது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி த growth of the embryo, ஒருவேளை அந்த எம்பிரியோ வந்து fallopian tube அந்த எம்பிரியோ வந்து fallopian tube வளர்ந்ததுன்னா the growth of the embryo in the fallopian tube automatically may cause internal bleeding. ஸோ உள்ளே ரத்த கசிவு ஏற்படுகிறது. fallopian tube ரத்த கசிவு ஏற்படுகிறது. ஸோ internal bleeding followed by infection, some cases even death. சில சமயத்தில் அந்த பெண்மணி இறக்கம் நேரிடும். some cases even death due to rupture of the fallopian tube. சரிங்களா? ஸோ அப்போ அந்த fallopian tube என்ன ஆயிரும்? உடஞ்சிருது. ஏன்னா அந்த எம்பிரியோ குரோ ஆக மெச்சூர் ஆக fallopian tube சைஸ் பெருசாக கடைசியில் fallopian tube ரப்சர் உடைந்து விடுகிறது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸோ த ரப்சர்டு fallopian tube release a internal bleeding, so release a blood, so this blood is called internal bleeding. So finally the blood forming infection, so finally even leads to death, finally death. Okay, so ectopic pregnancy is abnormal, so this cause finally death. Okay, next, events of fertilization. So next heading is events of fertilization. கருவுறுதல் நிகழ்வுகள்னு சொல்லுவோம். கருவுறுதல் நிகழ்வுகள். ஃபர்ஸ்ட் அந்த டயக்ராமில் இருக்குது. டயக்ராம் அப்புறம் காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஈவெண்ட்டை மட்டும் என்னென்னு பாருங்க. டயக்ராம் பின்னாடி பிக்சர் இருக்குது, அந்த இமேஜ் காட்டுறேன். ஸோ ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன், கருவுறுதல் நிகழ்ச்சி. த ஸ்பெர்ம் மைக்ரேட் த்ரூ த கோட் ஆஃப் த ஃபெல்லோபியன் செல்ஸ் அண்ட் பைண்ட்ஸ் டு ரிசப்டார் மாலிகூல்ஸ் இன் த ஜோனா பெலிசிடா ஆஃப் தி எக். ஸோ எக்கில் இருக்கக்கூடிய ஜோனா பெலிசிடாவில் ரிசப்டார் மாலிகூல்ஸ் இருக்குது. சரி, உணர்வு வாங்கி மூலக்கூறு அது இருக்குது. ஸோ அதோட எது வந்து அட்டாச் ஆகிக்குது? ஸோ ஃபாலிக்கல் செல்ஸோட வந்து ஒட்டுது. இந்த ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் வந்து ஸ்பேமோட வந்து ஒட்டியிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்பேம் என்ன பண்ணும்னா ஃபாலிக்கல் செல்ஸோட, அந்த ஃபாலிக்கல் செல்ஸுக்கு ஒரு கோட், எக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோட். ஸோ அந்த ஃபாலிக்கல் செல்ஸுங்கிற கோட்டோட ஃபர்ஸ்ட் எக் ஒட்டுது. சரி, ஸ்பேம் வந்து பைண்ட் ஆகுது. ஸோ ஃபைனலி ஸோ அந்த ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் பைண்ட் டு ரிசப்டார் மாலிகுல் ஆஃப் த ஜோனா பெலிசிடா. ரெண்டாவது அந்த ஸ்பேமோட பைண்டான ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் வந்து ஜோனா பெலிசிடாவில் இருக்கக்கூடிய ரிசப்டார் மாலிகுலோட வந்து ஒட்டுது. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் என்ன பாரு. நெக்ஸ்ட் ஸோ த பைண்டிங் இன்டியூசஸ் த அக்ரோசோம் ரியாக்ஷன். ஸோ அப்படி இணையறனால அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, சரிங்களா, அப்படி இணையது இல்லைங்களா, அதனால அங்கே என்ன நடக்கும்னா த பைண்டிங் இன்டியூசஸ். ஸோ the binding induces, அப்படி இணைச்சது இல்லைங்களா, ஜோனா பெலிசிடாவோட ஒட்டுச்சு இல்லைங்களா, ஒட்டுன்னு உடனே ஸ்பேம் என்ன பண்ணும்னா இன்டியூசஸ் அக்ரோசோம் ரியாக்ஷன். ஏற்கனவே பார்த்தீங்களா ஹைலுரோனிடேஸ்னு ஒரு என்சைம்ஸ் பார்த்தா, அந்த என்சைம்ஸ் வந்து அக்ரோசோம் வந்து அதாவது ஸ்பேம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. இன் விச் த ஸ்பேம் ரிலீஸ் த ஹைலுரோனிடேஸ் என்சைம்ஸ் இன்டு த ஜோனா பெலிசிடா. ஸோ ஜோனா பெலிசிடாங்கிற அந்த எக்கினுடைய அவுட்டர் லேயர் இருக்கீங்களா, ஸோ அது மேலே ஹைலுரோனிடேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுது. அடுத்த நிகழ்ச்சி என்ன பாரு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு இந்த மார்க்கிங்லேயே 1, 2, 3, 4 இதெல்லாம் வந்து டயக்ராமில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கிறேன், நல்லா பார்த்துக்கலாம் இருங்க. ஸோ பிரேக் டவுன் ஆஃப் த ஜோனா பெலிசிடா, ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ஹைலுரோனிடேஸ் என்சைம்ஸ் break down, they rupture the zona pellucida. Okay, automatically allow the sperms to reach the plasma membrane of the egg. Automatically அந்த ஸ்பெர்ம் வந்து ஜோனா பெலிசிடாவை ரப்சர் உடைச்சிட்டு அதுக்கு அடுத்தது எக்குனுடைய பிளாஸ்மா மெம்பரேனை போய் டச் பண்ணுது ஸ்பெர்மு. நாலா நிகழ்ச்சி பார். த நியூக்ளியஸ் அண்ட் அதர் காம்பனண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் என்டர் த எக். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அந்த ஸ்பெர்ம் வந்து இப்போ எக்குனுடைய பிளாஸ்மா மெம்பரேனை டச் பண்ணிடுச்சு. டச் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பெர்ம் வந்து தாங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸு கூட அதுக்கு தேவையான காம்பனண்ட் எல்லாம் எக்கு கொடுக்குது. அடுத்த நிகழ்ச்சி பார். ஆட்டோமேட்டிக்கலி
cortical granules form a barrier called fertilization membrane. இது அஞ்சாவது ஈவெண்ட் டயக்ராம் வந்து பார்த்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து கார்டிகல் கிரானியூல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஏற்கனவே ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரேன் பார்த்தீங்களா, கருவுறுதல் படலம்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். ஸோ அது உருவாயிடுச்சு. ஏன்னா நியூக்ளியஸும் ஸ்பெர்முடைய நியூக்ளியஸ் அதனுடைய பொருட்கள் உள்ள கலந்தாச்சு. கலந்தபடி அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரேன் ஃபார்ம் ஆகுது. கார்டிகல் கிரானியூல்ஸ் ஃபார்ம் ஏ பேரியர் கால் ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரேன் விச் now function as a block of polyspermy. ஸோ அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரேன் வந்து அந்த கார்டிகல் கிரானியூல் வந்து பாலிஸ்பேமி, நிறைய ஸ்பேமி ஒரு ஃபெர்டிலைசரை டச் பண்றதை அட்டாக் பண்றதை தடுத்து நிறுத்துது. நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அந்த நான் சொன்ன ஹெட்டிங் எல்லாம் வந்துருக்கு பாருங்க. நியூக்ளியஸ் அண்ட் ஸ்பேம் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பேம்ஸ் என்டர் த எக், பிரேக் டவுன் ஆஃப் த ஜோனா பெலிசிடா, திஸ் என்சைம்ஸ் அலோ த ஸ்பேம் டு ரீச் த பாஸ் மெம்பரேன்லாம் சொன்ன இல்லைங்களா. அப்புறம் பைண்டிங் இன்டியூஸ் தி அக்ரோசோம் reaction in which the sperm release the chylase enzymes to form prana pellicida. The sperm migrates through the coat of pellicida, thought of the pellicida cells and bind to receptor molecule in the zona pellicida. இந்த 5 நம்பர் சொன்னீங்களே, அந்த டயக்ராம் இங்கே பாருங்க எப்படி இருக்குண்டு. டயக்ராம் பாருங்க, அந்த டயக்ராம் எப்படி இருக்குண்டு. டயக்ராம் கிளியராக பாருங்க. ஸோ இந்த டயக்ராம் கம்பல்சரி போட சூழ்நிலை வரும். இன்கேஸ் ஆஸ்கிங் expecting diagram means definitely you should draw the diagram. ஸோ இங்கே பாருங்க. ஸோ பாருங்க, இதெல்லாம் மெம்பரேனு ஃபார் ஈவெண்ட் கொடுத்துருங்களா. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 1, இது வந்து 1, இது 1, இது 2 போட்டுருக்காங்க பாருங்க. இது வந்து 3, இது 4, இது 5 ஈவெண்ட் கொடுத்துருங்களா. லேயர் கொடுத்துருக்கு பாருங்க. ஜோனா பெலிசிடா, எக் மெம்பரேன், 2வது எக் மெம்பரேனு, ஸ்பெர்ம் நியூக்ளியஸு, அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, கார்டிகல் கிரானியூல் கொடுத்துருக்குங்களா, ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரேன். நல்லா பார்த்துக்க டயக்ராம். இந்த டயக்ராம் வந்து அந்த 5 ஈவெண்ட் முன்னாடி பாக்ஸ் போட்டு சொன்னீங்களே, அதை இந்த ஈவெண்ட்டு இதனுடைய நிகழ்ச்சியில் கொடுத்துப்பாரு. இது வந்து 1, 2, இந்த 5 இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த 5, இந்த 5 இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாரு. இதான் 5, இந்த 5. இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் 4 இருக்குது. பார்த்துங்க, ஈவெண்ட் எல்லாம் பார்த்துங்க. நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் போகலாம். நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் பாருங்க. இது வந்து from the zygote to blastocyst, passage of growing embryo through the fallopian tube. சரிங்களா, எப்படி இருந்து எங்கே போகணும் பாருங்க இங்கே. ஸோ இது வந்து யூட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரெட் கலராக இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ரெட் கலராக இருக்கிறது முழுசாக யூட்ரஸு. ஸோ இந்த யூட்ரஸினுடைய இந்த பகுதிக்குள்ள கீழ்ப்பகுதி, யூட்ரஸினுடைய இந்த கீழ்ப்பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கீழ்ப்பகுதி செர்விக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது கம்ப்ளீட்டாக யூட்ரஸு. ஸோ இந்த இன்னர் லேயர் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த லேயர் தான் வந்து ஒட்டு. சரிங்களா, இந்த இடத்துல தான் இம்ப்ளான்டேஷன், சரிங்களா, கருப்பதிதல் நடக்கும். ஸோ இந்த லெங்க்த்தை இப்படி போகுது இல்லைங்களா, இந்த டியூப்போட பேர் ஃபெல்லோப்பியன் டியூப்னு சொல்லுவோம். என்ன பேருங்க, அண்டநாளம்னு சொல்லுவோம், ஃபெல்லோப்பியன் டியூப்னு சொல்லுவோம். அது புக்கில் உங்கள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் கிளியராக இருக்குது பார்த்துங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இது வந்து 2 cells ஜைகோட்டு, 2 cell ஸ்டேஜ், 4 cell ஸ்டேஜ், 8 cell ஸ்டேஜ். 2வது வந்து பிளாஸ்டோசிஸ்டுக்குள்ளேயே பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இந்த இடத்துல இம்ப்ளான்ட் ஆகுது. இது வந்து ஓவரி, இதை வந்து ஆம்புலான்னு சொல்லுவோம், ஃபெல்லோப்பியன் டியூப்னு சொல்லுவோம். ஃபெர்டிலைசேஷன் இங்கே நடக்குது. அதுக்கடுத்து வந்து ஊசிஸ்ட், இது வந்து ஓவரி. சரிங்களா, எக்கை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவுச். இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது, இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது. அதை போடல, லெஃப்டில் ஒன்று ரைட்டில் ஒன்று 2 ஓவரி இருக்குது. இதுக்குள்ள தான் எக் ரிலீஸ் ஆகும். ரிலீஸ் ஆன எக் வந்து இங்கே ரீச் ஆகும். ஸோ ரீச் த ஃபெல்லோப்பியன் டியூப். ஹியர் த ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் ஈவெண்ட் இஸ் அக்கர். அதுக்கடுத்து 2 cell ஸ்டேஜ், 4 cell இங்கே ரீச் ஆகுது. அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல ஸோ அந்த ஃபெர்டிலைஸ்டு எக் வந்து இங்கே தான் இம்ப்ளான்ட் ஆகும், அதை பதிகிறது. ஃபைனல் உள்ளே டெவலப் இந்த இதை வந்து யூட்ரஸ் கருப்பைன்னு சொல்லுவோம். ஃபைனலாக ஸோ 10 month கம்ப்ளீட், ஈவெண்ட் 10 month கம்ப்ளீட்டட், ஆட்டோமேட்டிக்லி சென்ட் அவுட். ஓகே, ஸோ அதை பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் ட்வின்ஸ் ஆல்ரெடி இரட்டையர்கள் கழிப்பிட்டீங்களா. த ட்வின்ஸ் ஆர் ட்ரூ ஆஃப் ஸ்ப்ரிங். 2 சந்ததிகள் ப்ரொடியூஸ் இன் தி சேம் பிரெக்னன்சி. ஒரே கர்ப்பத்தில் 2 இளம் சந்ததிகள் உருவாகிறதுக்கு பேர் ட்வின்ஸ், இரட்டையர்கள் சொல்லுவோம்.
ஸோ அதை பற்றி என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தே ஆர் 3 types: monozygotic twins, dizygotic twins, சைமஸ் ட்வின்ஸ்னு சொல்லி 3 இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் மீன் பை மோனோசைகோட்டிக் ட்வின்ஸ்? வாட் இஸ் மீன் பை மோனோசைகோட்டிக் ட்வின்ஸ்? ஸோ மோனோசைகோட் ட்வின்ஸ் உருவமொத்த அல்லது ஒருகரு இரட்டையர்கள். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? உருவமொத்த அல்லது ஒருகரு இரட்டையர்கள் மோனோசைகோட்டிக். சிங்கிள் எக் டிவைடட் இன்டு 2 equal halves. So that 2 halves develop into a separate individuals. That is called what? So monozygotes. அதாவது ஒரு எக்கு ரெண்டா உடஞ்ச ரெண்டுமே தனித்தனி ஆஃப்ஸ்பிரிங்கா உருவாச்சுன்னா அதுக்கு பேரு மோனோசைகோட் ட்வின்ஸ் சொல்லுங்க. பார், மோனோசைகோட்டிக் ட்வின்ஸ் ஒருகரு இரட்டையர்கள் என்பது மோனோசைகோட்டிக் ட்வின்ஸ் அல்லது உருவமொத்த அல்லது ஒரு கருமுட்டை இரட்டையர்கள் என்பது மோனோசைகோட்டிக் ட்வின்ஸ் ஆர் produced when a single ஒற்றை ஃபெர்டிலைஸ்டு கருவுற்ற ஃபெர்டிலைஸ்டு எக் உடைதல் split into two ரெண்டு ஹால்ஃப்ஸா உடையும். ஒரு சிங்கிள் ஃபெர்டிலைஸ்டு எக்கு ரெண்டா உடையும். சரிங்களா? ஸோ உடஞ்ச ரெண்டும் தனித்தனி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கா மாறும். ஸ்பிளிட் இன்டு 2. இது ஆக்சிடென்ட்டாக நடக்கிற விபத்து. இது எல்லாத்திலும் நடக்காது, சில உயிரினங்கள் இப்படி நடக்குது. அதாவது சில ஃபீமேல் பாடியில் இப்படி நடக்குது. தி எக் ஸ்பிளிட் இன்டு 2 டியூரிங் ஃபர்ஸ்ட் கிளீவேஜ் அப்போ தே ஆர் ஆஃப் த சேம் செக்ஸ் லுக் அலைக். ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும், சேம் செக்ஸ். அதாவது ஒருவேளை அந்த உடைந்த ரெண்டு மேலா மாறிச்சுன்னா ரெண்டுமே மேலா இருக்கு, ரெண்டு ஃபீமேலா இருந்துச்சுன்னா ஃபீமேலா இருக்கும், ஒன்று ஃபீமேல் இன்னொரு ஃபீமேல். ஸோ அதனுடைய எக்கு, ஸோ அதனுடைய பிளட்டு, ஸோ உள்ள ஜீன்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரே எம்பிரியோ தானே. ஸோ ஒரே எக்கு ரெண்டா டிவைடனால ஈக்குவலாக ஜீன்ஸ் ஷேர் ஆகுது, அதனால எல்லாம் ஒன்றா இருக்கும். தே ஆர் தி சேம் செக்ஸ் லுக் அலைக் அண்ட் ஷேர் தி சேம் ஜீன்ஸ். ரெண்டுலேயும் ஒரே ஜீன்ஸ் இருக்கும், ஒரே மாதிரியான பிளட் குரூப் எல்லாம் அப்படி இருக்கு, ஃபேஸில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அன்ஏபிள் டு செப்பரேட் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ். செப்பரேட் ரெண்டை தனித்தனி பிரித்து சொல்லவே முடியாது ரெண்டு. அதனால தான் ஒருகரு இரட்டைன்னு சொல்லுவாங்க மோனோசைகோட் ட்வின்ஸ். நெக்ஸ்ட் டைசைகோட்டிக் ட்வின்ஸ். Dizygotic twins are produced when 2 separate eggs are fertilized by 2 separate sperm. ரெண்டு ஸ்பெர்ம்ஸ்னால ரெண்டு எக் ஃபெர்டிலைஸ் ஆச்சுன்னா அது டைசைகோட்டிக். டை மீன்ஸ் 2, ஜைகோட் ரெண்டு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பெர்ம் ரெண்டு எக்கை ஒரே டைமில் தேர்ந்தெடுக்கும். சரிங்களா? ஒரு ஸ்பெர்ம் ஒரு எக்கை சூஸ் பண்ணும், இன்னொரு எக்கு இன்னொரு ஸ்பெர்மை சூஸ் பண்ணும். சரிங்களா? ஆனால் ஆக்சுவலாக நார்மலாக ஒரு ஸ்பெர்ம் ஒரு எக்கை சூஸ் பண்ண அதோட ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ ஆக்சிடென்ட்லி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எதிர்பாராத சில சமயங்களில் ரெண்டு எக் வந்து ஃபெர்டிலைஸ் ஆகுது. ரெண்டு ஸ்பெர்மால் ரெண்டு எக், ஒரு எக்கு ஒரு ஸ்பெர்மை சூஸ் பண்ணி இன்னொரு எக்கு இன்னொரு ஸ்பெர்மை சூஸ் பண்ணும். அப்போ ரெண்டு எக்கு தனித்தனியாக ரெண்டு தனித்தனியாக ஸ்பெர்மை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு எக் ஒரே டைமில் ஃபெர்டிலைஸ் ஆச்சுன்னா ரெண்டு எக்குமே ரெண்டு கருவாக மாறும், ரெண்டு எபிரியோ மாறும். ஸோ த டைசைகோட்டிக் ட்வின்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு வென் 2 செப்பரேட் எக், ரெண்டு தனித்தனியான எக்கு ஆர் ஃபெர்டிலைஸ்டு பை, எப்படி கருவுறுது? பை 2 செப்பரேட் தனித்தனி ஸ்பெர்ம்னால கருவுறுதல். ஸோ த ட்வின்ஸ் மே பி ஆஃப் தி சேம் செக்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஸ். ஸோ நம்ம பிறக்கிற அந்த ஆஃப் ஸ்பிரிங் பார்த்தீங்கன்னா சேம் செக்ஸ், ரெண்டு ஆணாம இருக்கலாம் ரெண்டு பெண்ணா இருக்கலாம். சில சமயங்களில் ஒன்று ஆணாவும் ஒன்று, ஸோ ஒன்று வந்து மேலாகவும் இன்னொன்று ஃபீமேலாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ ஓகே, த ட்வின்ஸ் மே பி ஆஃப் சேம் செக்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஸ் பட் ஆர் நான் ஐடென்டிக்கல். ஆனால் ரெண்டுமே வெவ்வேறு, ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்காது. சரிங்களா? ஜீன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், பிளட் குரூப் வேரி, சரிங்களா? எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக வேரி ஆகும், ஃபேஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சொல்ல புரியுங்களா? ஏன்னா எக்கு ரெண்டு வேறு, ஒரே எக்கு ரெண்டாக உடஞ்சதுன்னா ஃபேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும், பிறக்கிற அந்த ட்வின்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இங்கே வந்து ரெண்டு எக்கு அட் அ டைமில் ஃபெர்டிலைஸ் ஆகுது இல்லைங்களா? ரெண்டு கரு வந்து அம்மா வயிற்றுல வளருது. சரிங்களா? அந்த ஃபீமேல் பாடியில் குருவாகுது. அப்போ ரெண்டு கருவிலேருந்து பெறக்கூடியது ரெண்டு எம்பிரியோவாக மாறுது, ரெண்டு ஆஃப் ஸ்பிரிங்காக மாறும். அப்போ ரெண்டு ஒன்று வந்து மேலாக இருக்கும், ஒன்று ஃபீமேல் இருக்கலாம், ரெண்டுமே ஃபீமேலாக இருக்கலாம், ரெண்டு மேலாக இருக்கலாம். ஆனால் ஃபேஸஸ் இஸ் நாட் சேம், ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஸோ பிளட் குரூப்பு வேரி ஆகும், ஜீன்ஸ் ஆர் வேரி. ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பெர்சன் அன்ஏபிள் டு சேஞ்ச் their பாடி பார்ட்ஸ், அதனுடைய உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்வது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. ஆனால் மோனோசைகோட் ட்வின்ஸ் வந்து பிளட்டை டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிளட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், ஜீன்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், எந்த உறுப்பை அவங்க ரெண்டு பேரும் மாற்றி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், ஏன்னா சேம் பிளட் குரூப் இல்லைங்களா? இது வந்து டைசைகோட் கொஞ்சம் பிரச்சனை. நெக்ஸ்ட் வந்து சைமஸ் ட்வின்ஸ். சைமஸ் ட்வின்ஸ் ஆர் கன்ஜாயின்ட் ட்வின்ஸ். இது வந்து ஒட்டி பிறகு குழந்தை பார்த்தீங்களா? ட்வின்ஸ் ரெண்டு ரெட்டை குழந்தை ஃபார்ம் ஆயிரும்.
ஆனால் ரெண்டுமே தலையோ கையோ காலோ வயிறோ ஒட்டி இருக்கும். அப்டாமன் ஆர் இன்கேஸ் லெக் ஆர் இன்கேஸ் ஃபோர் லிம்ப் ஆர் இன்கேஸ் ஹெட், சரிங்களா, தலையோ வயிறு எதுவும் ஒட்டி இருக்கும். ஸோ சைமஸ் ட்வின்ஸ் ஆர் தி ஜாயின்டு கன்ஜாயின்டு ட்வின்ஸ் வேர் ஆர் ஜாயின்ட் டியூரிங் பர்த். பிறக்கிறப்ப ரெண்டு ஒட்டி பிறக்கும், கை காலில் ஒட்டி பிறக்கிறது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? ஒரு குழந்தையினுடைய லெக்கு இன்னொரு குழந்தையுடைய லெக்கோட இணைஞ்சிருக்கும். ஸோ ஒரு குழந்தையினுடைய ஹெட் இன்னொரு ஃபியூட்டஸ் அந்த குழந்தையினுடைய தலை ரெண்டு ஒட்டி பிறக்கிறது, ஒட்டு குழந்தைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் கால் சைமஸ் ட்வின்ஸ், சரிங்களா? சைமஸ் ட்வின்ஸ் சாமி இரட்டையர்கள்னு சொல்லுவோம். Okay, so 3 case of twins what are monozygote twins, dizygote twins, cymous twins. Okay, so today topic is completed. So we will meet next video, next topic in brief explanation. So keep watching. Thank you.